वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह है जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਚਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸੇਵ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਈ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੱਲ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੱਲ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਚਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ का, दसम गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का ते सरबलो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का। वो बचन पूरा ना कर होया, बचन भुल भी गया सीगा एक उस वेले, वो गल ध्यान च नहीं आई जिहड़ी करने वाली सीगी। आदि गुरु जिस तरह खालसे दे 3 ग्रंथ आ, ठीक है जी, तिन्ने ही पैरे खालसे दे अधीन आ, रजोगुणी सतोगुणी रजोगुणी ते तमोगुणी, ठीक है जी। जिस तरह ये साडे विद्वान कहते आ भी रजो सतो तमो ये विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश की कहानी आ, ठीक है। खालसे दे तां ये सारा कुछ अधीन आ, पर ये साडे जिहड़े साडे 3 ग्रंथ आ ये भी सानू ये 3 गुणां दे बारे पूरी तरह एन पूरी खेड दसदे आ ते सानू निराकार दे विच लैके जाण वास्ते ये साडे गुरु प्रगट कीते आ, ठीक है जी। परमेश्वर दी परमेश्वर ने किरपा कीती, गुरु नानक साहिब महाराज जी प्रगट होए, आप नारायण कलाधार जग मह परवरिओ। परमेश्वर का अवतार परमेश्वर की कला जिहड़ी वो गुरु नानक साहिब महाराज जी बन के संसार दे उत्ते आउंदे आ, ठीक है जी। ते वो फिर आके उन्हां दी रसना तो जिहड़ी गुरबाणी परमेश्वर का हुक्म जिहड़ा निकलदा है उन्हां दे अंदरों, ठीक है जी, धुर हिरदे तो दरगाही जिहड़ा हुक्म वरतदा है, परमेश्वर की जुबान जिहड़ी वो गुरबाणी बन के साडे सामने आउंदी है। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ सिर्फ और सिर्फ एक ओंकार की कथा है। एक ओंकार साडे गुरमुख प्यारे है विच एक ओंकार, एक धुन आ, एक नाद आ, इहनूं एक ओंकार कह के नेड़े ही नवेड़ा कर दिंदे आ, इहदा सीधा ही एक ओंकार। चलो जी, वो उन्हां दी चलो मत जैसी जैसी किसी नूं आउंदी है। आदि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी जिहड़े वो नरोल ब्रह्म की कथा ते एक ओंकार की कथा है, एक निराकार परमेश्वर की उहदे विच गल है, निराकार परमेश्वर की उहदे विच खेड है सारी दर्शाई हुई गुरु नानक साहिब महाराज जी ने। होर साहिब सच्चे पातशाह ने जिन्हां दी भी बाणी आ, भट्ट साहिबाना दी, भगत साहिबाना दी, सारे वो एक मत वालियां दी आ, निराकार की गल चल रही उत्थे, संसारी गल है कोई नहीं। सो जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आ ਉਹ ਸਾਨੂੰ सत का उपदेश दिंदे आ। सत सिर्फ आप परमेश्वर है, वो रख लो सतो गुण, ठीक है जी। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी पूरी ब्रह्म की कथा करते आ, ब्रह्म का ज्ञान दिंदे आ। सो ब्रह्म ज्ञानी, ठीक है जी, जिहड़ा सिख गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की मत ते चलूगा वो ब्रह्म का ज्ञान लऊगा तो ब्रह्म ज्ञानी होवेगा वो। पर साडे गल ये चलती है भी ब्रह्म ज्ञानी साडे चल पिया काम, ब्रह्म ज्ञानी उहनूं समझदे आ जिहड़ा बालियां शक्तियां जिहियां दिखाउंदा आ। कलयुग दे विच कला तां किसी दी चले ही नहीं सकदी, ये कलयुग ने खास वर लिया होया आ। इसे करके गुरु नानक साहिब महाराज ने कहा, महाराज दे घर दे विच जिहड़ा कानून चलदा है, करामात कहर को नाउं वाली खेड है। कलयुग दे विच करामात तां किसी दी चले ही नहीं सकदी।
कलयुग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਰਾਮਾਤੀ ਤਾਂ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਆਦ ਜਗਾਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹ ਨਰੋਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਨਰੋਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਪਹਿਰਾ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਛਤਰੀ ਆ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਪਹਿਰਾ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਆ, ਉਹ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਜੋਗੁਣੀ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮਰਾਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਹ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਖੇਡ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦੈਂਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਜਿਤ ਕਰਕੇ ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇੱਕ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਆ ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਪਵੇਗੀ ਵੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦਾ ਛਤਰੀ ਪਹਿਰਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਹਿਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਸਰਬਲੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ, ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਦੇ ਆ। ਗੁਣ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਆ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਤ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈ, ਫੁਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਇੱਕ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਜੁੜ ਕੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਜ, ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਰਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਖੇਡ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ 3 ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, 3 ਗੁਰੂ ਆ ਸਾਡੇ, 3 ਕਾਲਜੂ ਨੇ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੇ ਵਾਲੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਰਗੇ 3 ਦੇਵਤੇ ਆ, 3 ਕਾਲਜੂ ਨੇ, ਇਹ 3 ਕਾਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ 3 ਕਾਲ ਇਹ ਆ, ਆਦ, 10ਮ ਤੇ ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਹ ਕਲਾ ਆ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਹ 3 ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਭਗਤੀ ਹੈ ਕੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਤਰੀ ਪਹਿਰਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਿਲੇਗਾ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹ ਸਰਬਲੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿਖਾਉਣਗੇ।
ਪਹਿਲੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲੀ ਮਾਲਾ ਹੀ ਫੇਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ। ਸੰਤ ਵੀ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਰੱਖਣੀ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਆ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਆਪ ਨਿਰਾਕਾਰ ਆ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਖਾਲਸਾ, ਤੇ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਬਾਹਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ? ਉਦੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜ਼ੀਰੋ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ, ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਰਬ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਸਰਬ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚਾ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਯੋਧਾ। ਤੇ ਸਰਬਲੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਤ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਰਾਜ। ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਸਰਬ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਆ, ਸਰਬ ਪਾਸੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਪਸਥਿਤ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਉਹ ਅੱਖ ਸਰਬਲੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਸਰਬਲੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਖੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਤਖਤ ਮਿਲਦੇ ਆ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ਸੋਗ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਆ। ਕੋਈ ਰੋਗ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਗੁਣ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਗੁਣ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਨਿੱਜੀ ਗੁਣ। ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਖਾਸ ਗੁਣ ਆ। ਐਸਾ ਗੁਣ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਖਾਲਸਾ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਭਾਵ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਓਰ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਪਿਓਰ ਹੈ ਕੀ? ਖਾਲਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਹ ਖਾਸ ਗੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੈਮੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਨ ਸਜਾਤਾ ਵੀ ਇਹ ਖਾਸ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੱਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਖਾਲਸੇ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਗੁਣ ਆ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ ਕੋਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਗੁਣ ਕਿੱਥੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਆ ਕਿ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਆ। ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦਾ ਫੁੱਲ, ਇਹ ਚੰਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਭਾਈ। ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੋੜ ਕੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਈਏ, ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਖਾਲਸਾ।
ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਸੰਤ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਆਪ ਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਚਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਤਨ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਜੋਗੀ ਆ, ਸਾਧੂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਤਮਨਾਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ। ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਿਆਂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸੋਚੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ। ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੌਜਿਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡਾ ਲੌਜਿਕ? ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉਲਟੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਠਾਠਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਤਨ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲਸੇ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਤ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹਮ ਉਮਰ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਸੰਤ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਸੰਤ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤ ਸਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆ, ਖਾਲਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਖਾਲਸੇ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ ਅੱਗੇ? ਬਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਨੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਮੱਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਹ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮੱਤ ਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨ ਦੇਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਬਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਤਕੜੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਪਜਾਮੀਆਂ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਾਣੇ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਾ ਫੜਾਤੀ ਹੱਥ 'ਚ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਫੜ ਕੇ ਬਾਣੇ ਲਾਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ ਭਾਈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡ ਪੂਰੀ ਜਚੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਸਹੀ ਸੀ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤ ਕਿਤੇ ਥੋੜੇ ਆ? ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਖੇਡ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ? ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਆ ਨਾ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬਸ ਊਂ ਲਾਲਾ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਊਂ ਲਾਲਾ ਕਰਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਜਾਂ ਧਮਕਾਨਾ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਰੱਖੀਏ।
ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੰਡਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਟਕਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਨਕਸਰੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਚੱਕਦਾ ਹੈ? ਖਾਲਸੇ ਵਾਲਾ ਕਿਹਨੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਖਾਲਸੇ ਵਾਲਾ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਚੱਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਪਹਿਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧਾਂ ਲੜ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ। ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲੇ ਹੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਖੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਨੱਧਬੱਧ ਹੋਏ ਆ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਾਸਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਰਾਜ ਸਾਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਸ ਆਰਾਮ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵਿਚਰੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਿੰਘ। ਦਲ ਪੰਥ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਮੋਹ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਵੀ ਮੋਹ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਹ ਨਾ ਪਾਲਣ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੋਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ? ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪੜਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪੈ ਜੂ? ਬਸ ਆਪਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਆ, ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਸਹੀ। ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣੀ। ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਾਂਹ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ? ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬੈਠੇ ਆਪਣੀਆਂ ਠਾਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਐਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੱਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਿਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਤ ਕਥਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਜਾ ਬਣ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣਗੇ।
ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਖੇਡ ਇਹ ਆਦ ਦਸਮ ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਆ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਵਰਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੀ ਝੰਡਾ ਵਰਦਾਰ ਨੇ। ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਆਲਾਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਲਾਨਾ ਕੋਈ ਧਮਕਾਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਲਯੁਗ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਫੋਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੇਡ ਰਚਾਈ ਸੀ। ਸੰਤ ਪਹਿਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਠੇ ਦੀ ਇੱਕ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛਤਰੀ ਪਹਿਰਾ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ। ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਕਾਲੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਛਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਕੋਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਥੋੜੋ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਾਸਲ ਖੁਦ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸੰਦ ਮਲੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਨਖਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮਸੰਦ ਇਹ ਮਲੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਬਈ? ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੇ ਤੇਲ ਦਿਆਂ ਕੜਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ? ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਤੇ ਤੇਲ ਦਿਆਂ ਕੜਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਰਿੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸੀ? ਉਹ ਲੋੜ ਕੀ ਪੈ ਗਈ? ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੀਜਿਆਂ ਨੇ, ਲਾਲਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਤਨ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਚੱਕ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਥੱਲੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਟਕਸਾਲਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਹੋਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰਾਬ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਨੇਤਾ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀ ਇਹ ਟੌੜੇ ਟੂੜੇ ਵਰਗੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜਨੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਚਲੋ ਉਹ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ
ਵੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ 3-4 ਗੋਲੇ ਵੱਜੇ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਕਿ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 40 ਜਾਂ 50% ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਬਦ ਸੀ ਨਾ, ਗੁੰਬਦ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਗੁੰਬਦ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਇਆ। ਆ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਚੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮੂਰਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਕ ਖੇਡ ਕੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁੰਬਦ, ਕੋਈ ਅੱਤ ਕਥਨ ਨਹੀਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੇ ਕ ਅੱਧ ਪਚੱਧੇ, ਕੋਈ 20-30-40%, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40%। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਖੜੋ ਕੇ, ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ। ਚੰਗੇ ਤਕੜੇ ਮੀਨਾਕਾਰ, ਚੰਗੇ ਤਕੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ, ਹੁਣ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇੱਟ ਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਫਿਰ ਇਹ ਮਲੇਛਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਲੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਟਕਸਾਲਾਂ ਸੀ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੀਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਐਡੀ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕੌਣ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜਾ, ਕੌਣ ਝੂਠ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਆਪ ਦੀ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਾਂਡੀ ਪਲਾਸਟਰ ਕਰਾਇਆ। ਆਪ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਰੀ ਢੋਈ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਟਾਂ ਦੀ, ਗਾਰੇ ਦੀ, ਸੀਮਟ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਗੁੰਬਦਾਂ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕਾਂਡੀ ਪਲਾਸਟਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਸੰਦ ਸੀ, ਮਲੇਸ਼ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਬੁੱਢੇ ਦਲੀਆ, ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ। ਕਿ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੰਗਾ ਦਾ ਟੋਲਾ ਸੀ? ਸਾਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦਾ ਅੱਜ ਵੀ, ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਾ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਇੱਟ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਵੇਗਾ।
ਔਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਿਰਫ 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਕਾਂਡੀ ਪਲਾਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁੱਕਰ ਭੁਰ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਹੀ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉੱਡ ਕੇ ਉਹ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਿੱਪਰ ਵੀ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਗਈ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਿੱਪਰ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੀਤੀ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਟੋਕਰੇ ਢੋ ਢੋ ਕੇ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਜੋ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਡੀ ਪਲਾਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦਾ ਕਾਂਡੀ ਪਲਾਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਮਲੇਛਾਂ ਨੇ, ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ। ਇਹ ਵਿੱਚੇ ਟਕਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹੰਤ, ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾਨਕ ਸਰੀਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਹਾਂ ਤੱਕ ਪੱਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰਜੀਆਂ, ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਕਸਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਸਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਵੀ ਪੱਟੀਆਂ। ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੈਟ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਟਕਸਾਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੱਚੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੱਚੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੱਚੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਫੌਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਬਰ ਕੇ ਆ ਸੰਸਾਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਗੁੰਬਦ ਢਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਨਕਸਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਮਸੰਦ ਮਲੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵੀ ਪੱਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਾਈਆਂ ਸੀ, ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਸੀ। 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ 1920-25 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਟ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਟ ਵੀ ਇੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ। ਇਹ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਤੂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ, ਨਵੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਨਵਾਂ ਸੀਮਟ ਮੰਗਾਇਆ, ਨਵਾਂ ਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ। ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਕੱਲਾ ਹੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਕ, ਮੈਜਿਕ ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ, ਸਾਰੀ ਸਾਇੰਸ ਪੂਰੀ ਫਿੱਟ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ। ਕੱਲਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਉਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਲੌਜਿਕ ਮੈਜਿਕ ਸਭ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਊ ਕਿਹੜਾ ਸੰਤ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ।
ਆਹ ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਢਾ ਸਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਢਾਇਆ। ਸੱਬਲਾਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ, ਸੱਬਲਾਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਨੀਹਾਂ ਚੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਫਿਰ? ਇਹ ਅਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਖੰਡਰ ਦੇਖਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖਣ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਸੱਚੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚਾ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੀ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਇਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮਸੰਦ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹੀਆ ਆ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਮਣਾ ਮੂਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚਾ ਦਰਗਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦੇਣਗੇ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬੋਲਿਆ, ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਫੁਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਤਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲੋ ਆਪਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਦ ਦਸਮ ਸਰਬਲੋ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਰਚੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ? ਇਹ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਚੜ ਗਏ ਤਨਖਾਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਰਤ ਸਿਰਫ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸਿਰਫ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਫਿਸਾਂ 'ਚ ਟਾਈਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਿਰਤ ਆ। ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਿਰਤ ਆ। ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਊ? ਖਾਲਸਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬਈ? ਖਾਲਸਾ ਕਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ? ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੋਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਲਵੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ 96 ਕਰੋੜੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪਜਾਮੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਧੋਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ, ਪੁਜਾਰੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਫਰਲੇ ਵਾਲਾ। ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ? ਗੱਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਆ ਗੱਲ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪਦਾਰਥੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਵਾ, ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਆਪ ਨਿਰਾਕਾਰ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਮੱਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਪਿਓਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੋਚਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੁਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਆ, ਉਹ ਆ ਖਾਲਸਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਓਰ ਆ, ਖਾਸ ਆ, ਮਲੀਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਣੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਬੜਬੜੇ ਚੱਕਰ ਦਮਾਲੇ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਡੁਗ-ਡੁਗੀ ਵਜਾਈ ਜਾਓ, ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। UNO ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਡਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ,
ਵੀਰਿਆ। ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਭੈਣ ਦਾ ਹੰਨਾ ਮਰਾਵੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਚੇ ਮਰਾਵੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਵਿੱਚੇ ਮੋਦੀ ਮਰਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਸੇ ਵੱਢਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਬੰਨਾਂਗੇ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ, ਸਿਆਸਤੀ ਦਾ ਪੇਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡਿਆਂ ਗਾਹਾਂ ਧਰਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਬੱਟੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਡ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੰਸਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਇੱਟ ਕਚਰਾ ਸਾਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਚੱਕੋ ਸਿੱਟੋ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪ ਦਾ। ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਾਹਦੇ? ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਆ? ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਆ? ਦਾੜੀ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ। ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਕੌਣ? ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੇਗਾ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਦਾੜੀ ਕੇਸਾਂ ਬਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਆ ਵੀ ਦੱਸੋ? ਰੂਹ ਕਿਹੜਾ ਦਮਾਲਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ? ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਰੂਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਦਮਾਲਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਰੂਹ ਨੇ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਨਾ ਸਿੰਘੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਸਰ ਗਈ ਆ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਆ। ਉਹ ਵਿਆਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪੇ ਹੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਤਖਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਤਖਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੱਜ ਆ ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਆ। ਝੂਠੇ ਹੀ ਕੇਸ ਆ, ਝੂਠੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ। ਸੱਚਾ ਜੱਜ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੂਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਝੂਠ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਕਾਹਦਾ ਸੱਚਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੇਡ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਾਲੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 1984 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਣਾਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਹੀ ਇੱਟਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਰੁਪਈਆ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਸਿੰਘੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਚੱਕਰਵੈ ਪਦ ਦਾਤ ਧੁਰ ਪਾਇਓ, ਚੱਕਰਵੈ ਦਾਤ ਪਦ ਧੁਰ ਪਾਇਓ, ਅਵਚਲ ਰਾਜ ਮਿਲਿਓ ਸੁਰਪੁਰ ਕੋ। ਇਹ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦਾਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ
कि किते आ मंदिरां मसीतां 'ਚ ना फसे रहो बामणा वांगू। इन्हां दी ये पत्थर पूजा नहीं है तो होर की है। ये पत्थर पूजा नहीं है तो होर की है। हिंदुआं ने जिहड़े बामणा ने अपने पत्थरां दीयां मूर्तियां भी आ पत्थर मेरा राम है, आ पत्थर मेरा कृष्ण है, आ पत्थर मेरा ब्रह्मा या पत्थर मेरा ओ। सिखां ने उही काम गुरुद्वारे बना बना के कसर नहीं छड्डी। संगमरमर दे पत्थर चाढ़ दिते, उत्ते सोना चाढ़ दिता। वो संगमरमर दे पत्थर दे उत्ते नक घसा घसा के बुरा हाल कर दिता है। ये पत्थर पूजा नहीं है तो होर की है। जे किंतु परंतु भी करने वाले उठे होए आ तो वो एवें नहीं उठे होए। जे अज कोई उठ के सरोवर दे उत्ते किंतु कर रहा है, अकाल तख्त ते किंतु कर रहा है, दूजे तीजे ते किंतु कर रहा है, तो उहदा कोई कारण है। एवें ही उद्दे ही नहीं कोई हवा दे विच गल चल जांदी हुंदी। कित्यों ना कित्यों अगले नूं कारण मिलिया तां करके अगला बोलण लग्या। भावें कोई भी होवे, भावें वो खुसरियां दा सरदार जिहड़ा आ वो ढड्डरियां वाला गांडू साला एक नंबर दा, वो काते ना होवे, भावें कोई होर होवे। ये जे सारे ही ये बोलण लगे आ ना, ये जेडे बोलण लगे इन्हां नूं कारण दिते गए आ, दिते असीं आ। ये जिहड़ी विचारधारा सी, ये विचारधारा लेनी सी, मत दी खेड सी। सिੱਖੀ ਤਾਂ है ही मत दी। सिੱਖੀ ਦਾ मतलब की, सिੱਖੀ ਦਾ मतलब सिੱਖਿਆ ਲੈਣੀ। सिख ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀ ਸੀ? ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਦੀ ਲੈਣੀ ਆ? ਵੀ ਮੱਥਾ ਕਿਵੇਂ ਟੇਕਣਾ ਆ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਸਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਖੇਡ ਦੀ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਤ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਗਾਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਐਸ ਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਐਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਐਸ ਪੰਥ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਐਸ ਪੰਥ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਅਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜਚੋਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਮੱਛੀ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪੱਥਰ ਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੂੜ ਅਡੰਬਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪੱਥਰ ਆ, ਇਹ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਰਗੜੀ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ, ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਮਾਇਆ ਦੜਾ ਦੜ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਾਹਾਂ। ਉਹੀ ਮਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਲਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ PTC ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਆ। ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਊ? ਉਹ ਵੀ ਅੱਧਾ ਸੁਣਾਈ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਧਾ। ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ? ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਰਗ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਐਸਾ ਜੱਫਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਫੂਲ, ਇਹ ਮਰਵਾਊਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹੀ ਮਰਵਾਉਂਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੇਕੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਫਲਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੇਕੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ।
ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਾਛਣ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਜੋ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੇਡ ਰਚਾਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਸਭ ਮਸੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸਾੜੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਹਾਂ ਕੁੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆ ਅੱਜ ਉਹ ਖੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਿਆਰਾ ਬਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਆ। ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਝੂਠ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਚਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮੌਤ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜੰਮਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਹੋਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਜਗੈ ਸਿੰਘ ਜੋਧੇ ਧਰੈ ਨੀਲ ਭੇਸਾ, ਇਹ ਟਕਸਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਗਰਦੰਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਹੂ ਪੰਥ ਮੈਂ ਕਪਟ ਵਿਦਿਆ ਚਲਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਤੀਸਰਾ ਪੰਥ ਕੀਜਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨੀ। ਟਕਸਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਗਰਦੰਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੀਸਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾ, ਟਕਸਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਗਰਦੰਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਗਰਦੰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਟਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਉਗਰਦੰਤੀ ਬਾਣੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਗਰਦੰਤੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ, ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਤੋਂ? ਟਕਸਾਲ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਟਕਸਾਲ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਸੀ ਖੋਟੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਘੜਨਾ, ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਮੱਤ 'ਚ ਘੜਨਾ। ਉਹ ਸੀ ਟਕਸਾਲ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਅਰਥ ਟਕਸਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿੱਕੇ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਟਕਸਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਟਕਸਾਲ ਸੀ ਸੱਚ ਦੀ। ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਟਕਸਾਲ ਆ। ਬਾਬਾ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਟਕਸਾਲੀ ਸੀਗੇ। ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਐਡੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਉਹ ਟਕਸਾਲੀ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਘਾਟ ਘੜਦੇ ਸੀ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਟਕਸਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਚਿੱਟੀਆਂ ਸਿਉਂਕਾਂ ਟਕਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਿੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੁੜਤੇ ਪਾ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਥਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ। ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਨਾ ਕਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਝੂਠ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾਈ ਚੜਾਈ ਚੱਲੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪੰਥ ਆ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਐਸਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਵੀ ਅੱਜ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਡਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅੱਜ ਸਿਰ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਅੱਜ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਹੋ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ। ਇਹ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਅਡੰਬਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਟਕਸਾਲਾਂ 50 ਹੋਈਆਂ ਆ। ਉਹ ਫਲਾਨੇ ਵਾਲੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲੇ ਧਮਕਾਨੇ ਵਾਲੀ, ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆਪਣੀ ਤੂਤੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ।
ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਖੇਡ ਆ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਬਣਾ ਇਹ ਪਵਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਇਹ ਪਵਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ। ਚਿੱਟਾ ਬਣਾ ਕਿਤੇ ਮਖਮਲੀ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਬਾਣਾ ਲਈ ਫਿਰਨਗੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਘੜ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਝੂਠ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਆ। ਉਗਰਦੰਤੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਉਗਰਦੰਤੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਗਰਦੰਤੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਟਕਸਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਗਰਦੰਤੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਆਦ ਦਸਮ ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲੇ ਹੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। 96 ਕਰੋੜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਚ ਦਮਾਲੜੇ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਹ ਕਲੰਕ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੱਤ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਦਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬੜਬੜਿਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਜਗੈ ਸਿੰਘ ਜੋਧੇ ਧਰੈ ਨੀਲ ਭੇਸਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਜੋਧਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸਿੰਘ ਆ। ਨੀਲ ਰੰਗ ਦਾ ਭੇਸਾ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਭੇਸਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰ ਖਾਲੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਦੂਜੇ ਤੀਏ ਕਰਤੇ ਕਰੀ ਰੱਖਣ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਕਾਹਦੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਮਸੀਤਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ? ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰੱਜ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆੜੇ 'ਚ ਇਹ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਅਡੰਬਰ ਰਚ ਕੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਦਾ। ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਾਣੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਚਲਾ ਲਓ ਯਾਰ ਆਪਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਕੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਆ? ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦੀ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕੱਲਾ ਉਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਸੰਤ ਵੀ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ, ਧਮਕਾਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਰ ਪੂਜ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੂਜ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੂਜ ਲਓ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਆਰਾ ਆ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੈਂਤ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਆ ਚਿੱਟਿਆਂ ਪੀਲਿਆਂ ਜਿਹਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਣ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਲਦਿਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਥਾ ਬੁੱਢੇ ਦਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਚਲਾ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਨ ਚਿੱਤ ਜੋੜਨਾ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ ਤੇ ਚਿੱਤ ਨੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਖੇਡ ਜਿੱਥੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਮਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਆ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸੋਝੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਵੱਖਰਾ ਅਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਵਣਾ ਸੁਣਨੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਚਿੱਤ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਲੇ ਦਿਮਾਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਡਤ ਦੀ ਮੱਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੀ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਫਲਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧਮਕਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਆਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਇਹ ਆ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆ ਅੱਖਰ ਦਾ ਆ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਆ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਖੋਜ ਕਰ, ਸਿੱਖੀ ਤੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕਾਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਤੂੰ? ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੋਹਰਲੇ ਦੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕੀ ਖੇਡਿਆ। ਧਰਮ ਮਾਰਗ, ਧਰਮ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਧਰਮ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੋਏ ਪਾਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਆਪ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਸਦਕੇ ਸੰਥਿਆ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪ ਗੁਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਸਾਰਾ ਕਲਯੁਗ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਕਥਾ ਕਰੇਗਾ, ਮਨ ਉਹਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਚਿੱਤ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੇਡ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ,
ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੈਰ ਪਰੋਸਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪੂਜਿਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਲੱਭੋਗੇ? ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਸਮ ਕਰ ਲਿਓ। ਖਾਲਸਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਸਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ? ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਛਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਨਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਯਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਗਏ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ? ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਉੱਠਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਸਾਡੇ 5-5 7-7 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰੋ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਲਹਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਧ ਜਨਾ ਮੱਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਇੱਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਪੇ ਕਾਹਦੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ, ਮਰੋ ਮਾਰ ਕਾਹਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਜੈਡ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਫੌਜ ਆ, ਨਵੇਂ ਭੁਜੰਗ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਾਣੇ ਪਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਚੱਕਰ ਦਮਾਲੇ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਵਾਹਵਾ ਕਿਰਪਾ। ਪਰ ਆਹ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਫੌਜ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਸੇਜ ਲੰਬੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਚਾਰੋ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਜ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਰੋਲ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਗਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਧੜਦੀ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਵੀ ਆਹ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਸ ਹੋ ਰਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਰਬਪੰਥੀਏ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜੈ, ਫਲਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜੈ, ਧਮਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜੈ। ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨੀ ਸਮਝਣਾ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਕਾਲ ਹੁਣ ਖੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਲ ਕੂਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਦੰਗਾ ਫੰਗਾ ਮਚ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਾਰੋ ਮਾਰ, ਧਾੜੋ ਧਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਹਾਹਾ ਹੂ ਹੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਾਲ ਕੂਕ ਰਿਹਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ, ਐਨ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਰੋਕ ਲੈਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੋਕੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਓ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਾਣ ਮਾਰੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਵਰਤ ਰਹੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਾਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਉਹਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਨਾ ਆਲਾਂ, ਨਾ ਟਕਸਾਲਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਨਕਸਰੀਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੀਜੇ, ਸਭ ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਚੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਰੋਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗਾ,
ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਹੀ ਸਦਨਮਨ ਝੁਕੀ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਆ ਹੁਕਮ ਆ ਹੁਕਮ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਕਾਣ ਤਾਈਆਂ ਆ। ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੇ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਨੀ ਸਭ ਨੇ ਸਮੇਟੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਵਰਤ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪਕੜ ਚ ਆਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸੰਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਪਤ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚ ਨਾ ਆਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਨਾ ਆਈ, ਗੱਲ ਨਾ ਬੁੱਧੀ ਚ ਪਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਊਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।